Hello friends, in this video we are going to solve the remaining examples in problem set 5th, that is from the chapter of probability of maths paper first. In the previous videos we already solved first 15 examples in this problem set. Now we are going to solve the remaining two examples, that is 16 and 17th in this video. Here this example is star marked, that is it indicates it is a horse example. See, the faces of a die bear numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5. If the die is rolled twice, then find the probability that the product of digits on the upper face is 0. First, we have to understand the die. Here in this example, the given die is different than the general die. The general die वर कुठले नंबर्स होते फ्रॉम 1 to 6. त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे फ्रॉम 0 to 5 असे नंबर्स त्याच्यावर दिलेले आहेत. अगोदर ते लिहूया. The faces of a die bear numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5. Here the random experiment is if the die is rolled twice for the sample space is, see here, the die is rolled twice, therefore the sample points are 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, then 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, then 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, then 3, 1, 3, 0, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, then 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, then 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, and 5, 5. And therefore the number of sample points in the sample space equals to 36. Here the event is given, which we have to find here the probability that the event is the product of the digits on the upper face is 0. Let A be the event. See that the product of digits on upper face is 0. Therefore the sample points in this event are, see, the ज्यांचं product 0 आहे असे sample points आपल्या इथे लिहायचे. हा फर्स्ट येईल 0, 0, then 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, then ज्याच्या ज्याच्यामध्ये 0 असेल दोन्हीपैकी किमान एक हे सर्व याच्यामध्ये येतील कारण त्यांचा प्रॉडक्ट 0 असणार आहे. 1, 0, then 2, 0, 3, 0, 4, 0, and 5, 0. किती आहेत पहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Therefore number of A equals to 11. Now we have to find the probability of this event. Now probability of A equals to number of A upon number of S, that is equals to, therefore number of A 11, number of S 36, therefore probability of this event is 11 upon 36. So here we write the answer. The probability
that of the event of which event that the product of digits on the upper face is 0 is 11/36. Here only difference is that the die has the different faces than the general die. General die मध्ये faces कुठले होते तर ते these bears the numbers from 1 to 6. याच्यावर the die bears the numbers 0 to 5. 1 2 3 4 5 6 फेस आहेत, फक्त जे डिजिट्स आहेत या डिजिट्स मध्ये फरक आहे, त्यामुळे याला याच्यामध्ये हे स्टार केलेलं आहे. Now in question number 17, the question 17 is do the following activity. Two activities are given. This is the second activity. त्याच्यामध्ये जी फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये the total number of students in your class आपल्याला लिहायला सांगितले number of years. The number of students from your class wearing spectacles. See here, the number of students from your class wearing spectacles, that is number of A equals to. आता आपल्या क्लासमध्ये किती स्टुडंट्स स्पेक्टॅकल वेअर करतात ते नंबर लिहायचा आहे. The probability of randomly selected student wearing spectacles, probability find करायची आहे इव्हेंटची, and also we have to find the probability of randomly selected student do not wearing the spectacles, that is probability of B. Suppose the number of students in your class are 70, therefore number of S equals to 70. Number of students from your class wearing spectacles, that is number of A equals to 10. Then probability of A equals to number of A upon number of S, that is equals to 1/7. Then the probability of randomly selected student not wearing spectacles equals to number of B upon number of S. Here number of B आता इथे आपण 10 घेतलेले आहेत स्पेक्टॅकल असणारे, म्हणजे स्पेक्टॅकल नसणारे किती असतील मग तर 60 असतील. दॅट्स वाय नंबर ऑफ B इक्वल्स टू 60/70 equals to 6/7. Here when we add the probability of these two events, then it is equals to 1. या दोन्हीची probability, दोन्हीची ॲडिशन ही 1 येते. तर कुठेही ज्यावेळेस हा सॅम्पल स्पेस असेल आणि सॅम्पल स्पेस मधले दोन इव्हेंट असे असतील की त्या दोन इव्हेंटमध्ये ते दोन इव्हेंट म्युच्युअली डिसजॉईंट इव्हेंट असतील, म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट असतील, म्हणजेच डिसजॉईंट सेट्स जे आहेत आपण शिकलेलो किंवा डिसजॉईंट इव्हेंट्स मीन्स इफ देर इज नॉट अ सिंगल कॉमन एलिमेंट इज देअर, then such type of events are called disjoint events. Then the sum of the probability of these two events equals to 1, because the probability of the sample space किंवा certain event equals to 1. आणि या दोन्हीचा मिळून A आणि B चा मिळून हा सॅम्पल स्पेस तयार होतोय, त्यामुळे या दोन्हीच्या प्रोबॅबिलिटीची सम ही इथं 1 येते. आता हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह का केलेलं नाही तर हे आपापल्या क्लासनुसार हे सॉल्व्ह करायचं आहे, म्हणजे किती स्टुडंट आहेत स्पेक्टेकल वेअर करणारे, परिधान करणारे, त्याच्यावरनं किंवा स्टुडंटची संख्या किती आहे त्या क्लासमधल्या त्याच्यावर ते डिपेंड आहे. आपण हे फक्त फॉर एक्झाम्पल म्हणून आपण हे लिहिलेले आहेत. त्यामुळे ही ऍक्टिव्हिटी प्रत्येक विद्यार्थीने वेगवेगळी येऊ शकते. नाव द सेकंड ऍक्टिव्हिटी इज हिअर. Decide the sample space yourself and fill in the following boxes. त्याच्यामध्ये बॉक्स दिलेले आहेत, इथं सॅम्पल स्पेस लिहायला सांगितलं आहे, इथं S इक्वल्स टू म्हणजे इथं सॅम्पल स्पेस लिहायचं आपल्याला आणि इथं रॅन्डम एक्सपेरिमेंट लिहायचं आहे. नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट इन द सॅम्पल स्पेस इथं लिहायचं आहे. देन याच्यामध्ये कंडिशन फॉर इव्हेंट A इज गिवन, दॅट इज गेटिंग अन इव्हन नंबर. सी ही कंडिशन इथं दिलेली आहे. द कंडिशन फॉर event A is getting an even number. तर याच्यामध्ये तर नंबर्सचा हा सॅम्पल स्पेस आपल्याला म्हणजे रॅन्डम एक्सपेरिमेंट लिहावा लागेल, हे याच्यावर आपल्याला लक्षात येतं, कारण याच्यामध्ये गेटिंग अँड इवन नंबर.
असा एक इव्हेंट आहे, कारण बिकॉज इव्हेंट इज द सबसेट ऑफ द सॅम्पल स्पेस. त्यामुळं हा इव्हेंट या सॅम्पल स्पेसमध्ये येईल असा सॅम्पल स्पेस आपल्याला लिहायचा आहे, म्हणजे असा रॅन्डम एक्सपेरिमेंट आपल्याला घ्यायचा आहे. मग कुठला घ्यायचा, तर कुठलाही आपल्याला जो सुचेल, फक्त त्याच्यामध्ये हा इव्हेंट आला पाहिजे अशा पद्धतीचा सॅम्पल स्पेस आपण इथं घेऊ. सी, a card is drawn from 20 cards bearing the numbers from 1 to 20. Here, this is the random experiment. Then sample space is 1, 2, 3, 4, 5 up to 20. पूर्ण लिहिण्याची आवश्यकता नाही. Then therefore this number of s equals to, it is 20. See, now the condition for the event is getting an even number. त्याच्यामधले even number पहा कुठले आहेत. These are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. And here therefore number of a equals to, see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It equals to 10. Now probability of event a equals to number of a upon number of s. This is equals to 10 upon 20. Therefore it is equals to 1 upon 2. आता याच्यामध्ये सुद्धा प्रत्येकाचा आन्सर वेगवेगळं येऊ शकतं, कारण मी हा रॅन्डम एक्सपेरिमेंट घेतला आहे, दुसरा एखादा वेगळा रॅन्डम एक्सपेरिमेंट घेईल, डाईज थ्रोन करेल, किंवा त्याच्यापेक्षाही वेगळा रॅन्डम एक्सपेरिमेंट घेऊ शकतो की ज्याच्यामध्ये हा इव्हेंट किंवा या इव्हेंट सॅटिस्फाय करणारे सॅम्पल पॉईंट्स नसतील. देन नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू आपल्याला 0 असंही घेता येईल. म्हणजे दिस इज दी ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त प्रश्न आहे हा. म्हणजे प्रत्येक वेगवेगळ्या विद्यार्थ्याचं उत्तर वेगवेगळं येऊ शकतं, आणि कुठलंही उत्तर आलेलं असेल, फक्त ते व्यवस्थित रॅन्डम एक्सपेरिमेंट लिहिलेला असेल आणि त्याच्यावरनंच तो सॅम्पल स्पेस लिहिलेला असेल, इव्हेंटवरनंच हा इव्हेंटचे सॅम्पल पॉईंट लिहिलेले असतील, तर ते 100% बरोबर असेल, किंवा जरी याची उत्तरं वेगवेगळी असली तरी, बिकॉज दिस इज अन ओपन एंडेड क्वेश्चन. याला ओपन एंडेड क्वेश्चन असं म्हणतात. अँड सच टाईप ऑफ क्वेश्चन्स वेअर आस्क्ड इन अवर बोर्ड एक्झाम इन क्वेश्चन 5th. 5व्या प्रश्नामध्ये आपल्याला अशा टाईपचे क्वेश्चन येतात फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्कासाठी असा एक प्रश्न आपल्याला इथं क्वेश्चन 5th मध्ये येणार आहे. मग त्याच्यामध्ये असे वेगवेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन्स जे आपण सुरुवातीच्या व्हिडिओमध्ये, क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅटच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे सांगितलं होतं, ते फॉर्मॅट जो तिथे एक्सप्लेन केला होता, त्यानुसार याच्यामध्ये वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत. क्वेश्चन नंबर 5th मध्ये ओपन एंडेड क्वेश्चन असतील, किंवा कम्प्लीट द इनकम्प्लीट फिगर असेल, कन्स्ट्रक्शन असेल, किंवा फ्रेम दी वर्ड प्रॉब्लेम असेल, म्हणजे स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल आणि त्यावरनं आपल्याला वर्ड प्रॉब्लेम फ्रेम करायला सांगितलेलं असेल. असे वेगवेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन आपल्याला क्वेश्चन 5th मध्ये येऊ शकतात, जिथं तुम्ही ओन आयडियाज यूज करू शकता, आणि तुमच्या ओन आयडियाजलाच अपील करणारे क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 5th मध्ये असू शकतात. तर त्यातला हा एक प्रकार आहे, ओपन एंडेड क्वेश्चन्स. हिअर वी कंप्लीट ऑल द एक्झाम्पल्स इन प्रॉब्लेम सेट 5th. प्रॉब्लेम सेट 5th मधले म्हणजेच प्रोबॅबिलिटी या चॅप्टरमधल्या प्रॉब्लेम सेटमधील सर्व एक्झाम्पल्स आपले सोडवून झालेले आहेत. हिअर वी कंप्लीट द 5th चॅप्टर ऑफ मॅथ्स पेपर फर्स्ट. आता याच्यानंतर आपण मॅथ्स पेपर सेकंडचा पुढचा चॅप्टर सुरू करणार आहोत.